और छंद होता है, 4 वस्तु होती है प्रत्येक मंत्र की। और ये सर्वोत्तम स्तोत्र के एक एक नाम वो मंत्र है। तो उस मंत्र की महत्ता को समझाते हुए स्वयं गोसाई जी प्रभु चरण ने आज्ञा की, ऋषिरग्नि कुमारस्तु नाम छंदो जगत्यसो श्रीकृष्णास्यं देवता च बीजं कारुणिकः प्रभु ऋषिरग्नि कुमारस्तु नाम छंदो जगत्यसौ श्रीकृष्णास्यं देवता च बीजं कारुणिकः प्रभु। तो इस मंत्र का ऋषि कौन? ગુસાઈ જી, इस મંત્ર, કોઈ પણ મંત્ર તમે જાપ કરો ત્યારે તમને આ 4 બાબતનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ। मंत्र यूं ही फलित नहीं हो जाता। कई बार तो लोग अखबार में लेख बांचते हैं कि ओ ये मंत्र का ये प्रभाव, तो शुरू कर देते मंत्र जाप। આમ છાપાઓ વાંચીને મંત્ર ફલિત ન થાય। એનું વિધાન હોય, એની પ્રક્રિયા હોય, અને એ પ્રકારે દીક્ષિત થઈ જ્યારે મંત્ર જાપ કરીએ ત્યારે મંત્રો ફલિત થતા હોય છે। मननात् त्रायते इति मंत्र है, जो मन का रक्षण करे वो मंत्र है। और इसीलिए जो आप जो भी मंत्र जाप करते हो, ते मंत्र जाप करते समय ये 4 वस्तुओं का ज्ञान आपको होना चाहिए। सबसे पहला, इस मंत्र का ऋषि कौन है? ऋषि कौन? ऋषयः मंत्र दृष्टारः। किस ऋषि को यह मंत्र प्राप्त हुआ, उस ऋषि का नाम मालूम होना चाहिए। जैसे विश्वामित्र गायत्री ऋषि, गायत्री मंत्र का है, ऐसे अलग अलग मंत्रों के अलग अलग ऋषि हैं जिनको ये मंत्र प्राप्त हुए, बनाए नहीं, अनुभवाए। तो आ सर्वोत्तम स्तोत्र रूपी 108 नाम रूपी मंत्रों ना ऋषि कौन है? तो गोसाई जी ने अपना परिचय देते हुए कहा, ऋषिर अग्नि कुमारस्तु। अग्नि कुमार इस मंत्र के ऋषि हैं। स्वयं का परिचय अग्नि कुमार रूप से दिया, क्योंकि अन्य अन्य ऋषियों ने जो मंत्र देखे वो तो वेदों के हैं, वो वेदों में हैं। पर अग्नि कुमार कहकर आचार्यों ने टीका में लिखा है, अग्नि कुमारी का गोपीजनों को स्मरण किया है कि उस अग्नि कुमारी का गोपीजनों ने जो कात्यायनी व्रत किया और कात्यायनी व्रत करके जो मंत्र जाप किया, कात्यायनी महाभागे महायोगी नदीश्वरी, वो जो मंत्र, अभी उसका मैं विस्तार नहीं करता, पर वो मंत्र जाप किया वो तो वेदों में भी नहीं है। मतलब ऋषि जो साधारण हैं उनको तो वेदों के ही मंत्र का ज्ञान है, और उससे आगे तो वो विराम ले लेते हैं नेति 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 कहकर। तो जो नेति नेति कहते हैं और जो ऋषि जान नहीं पाते, न इति, उन मंत्रों का ज्ञान ये गोपीजनों को है, और गोपीजन उस मंत्र को जानते हैं। इसीलिए गोसाई जी ने कहा, ऋषिर अग्नि कुमारस्तु। जो अग्नि कुमारी का आदि गोपीजनों ने जो मंत्रों का जाप किया, वो मंत्र कोई वेदों में नहीं है, वो तो लीलात्मक मंत्र है, और लीला रस का अनुभव करने के लिए है, उस प्रभु को पति रूप से पाने के लिए है। और इसीलिए कहा, ये 108 नाम निगम प्रतिपाद्यम है, पर वेद भी उसको जान नहीं पाता, प्रतिपादन कर देता है, पर वो भी नेति नेति कर कर मौन हो जाता है। पर उस मंत्र को देखने वाले ये अग्नि कुमार श्री गोसाई जी हैं, जो वेद भी जिनको देख नहीं पाता। ऐसे अलौकिक मंत्र 108 सर्वोत्तम स्तोत्र में है। ऋषिर अग्नि कुमारस्तु, ये मंत्र की मर्यादा के ऋषि कौन है? ऋषिर अग्नि कुमारस्तु नामनां छंदो जगत्यसु। दूसरी बात आई मंत्र के लिए कि इसका छंद क्या है। देखो, हमारे यहां प्रत्येक पाठ विविध प्रकार के छंदों में होता है, और उन शब्दों को उस छंद में बंधारण करके फिर उस पाठ को बोला जाता है। जैसे यमनाष्टक है तो पृथ्वी छंद है,
और पृथ्वी छंद है तो 8-9 अक्षरों में आप यति स्थान आता है, आप रुकते हो, विराम स्थान लेते हो, आपको पता नहीं होता, पर જ્યારે જ્યારે તમે યમનાષ્ટક બોલો એટલે પૃથ્વી છંદમાં બોલો તો 8 અક્ષરે રોકાઓ અને 9મા અક્ષરે રોકાઓ. નમામિ યમુનામહં सकल सिद्धि हेतुं मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदरेणुकटां. अब आपको पता नहीं है, पर आप देख लो, नमामि यमुना महम 8 अक्षर, सकल सिद्धि हेतु मुदा 9 अक्षर. आप जब जब रुकोगे तो 8-9 ऐसे रुकोगे, तो ये पृथ्वी छंद है. वैसे ही आप मंगलाचरण जब आप बोलते हो, चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेव स्वीयानान्तानिजाचार्या प्रणमामि मुहुर्मुहुः. अनुष्टुप छंद, ये अनुष्टुप छंद है. आप 8-8 अक्षर में रुकते हो और 8 चौक 32. तो ये सर्वोत्तम स्तोत्र का छंद कौन सा? तो कि जगत्यसौ, जो जगत में प्रसिद्ध है वो अनुष्टुप छंद है. क्योंकि कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि सर्वोत्तम स्तोत्र का हम पाठ करें तो नाम खंडित हो जाता है, तो नाम खंडित न हो ऐसे पाठ करें या छंदबद्ध ढंग से करें? तो उसका उत्तर स्वयं गोसाई जी ने ही दे दिया कि नाम नाम छंदो जगत्यसौ, अनुष्टुप छंद में बंधारण से ही इसका पाठ करना चाहिए. जैसे आनंद परमानंद श्री कृष्णास्यं कृपानिधि, बस ये अनुष्टुप छंद 8-8 अक्षर में आप रुकते हो. तो 8 चौक 32, ये 32 अक्षर में क्यों छंद पसंद किया? क्योंकि 32 लक्षण वाले हमारे महाप्रभु जी हैं, इसीलिए 32 अक्षर वाला ये अनुष्टुप छंद पसंद किया है. એટલે નામ ભલે ખંડિત થાય, છંદ ખંડિત નહીં કરો, સ્વચ્છંદ નહીં થઈ જવું, છંદબદ્ધ રહેવું. તો ઘણા પાઠ કરતા હોય ને આપણી તો જ્યારે નિયમ લીધો હોય કે 35 સર્વોત્તમ કરવા, પછી શરૂઆતના 3 પાઠ તો બહુ સરસ થાય અને પછી જે ગાડી ભાગે આપણી, ઘણા માળા ફેરવતા હોય ને, હવે પછી નિયમ લઈ લે કે 51 માળા કરવી, પછી આમ સુદર્શન ચક્રની જેમ ફેરવે માળા. नाम नाम छंदो जगत्यसौ. देखो प्रत्येक जप के विधान हैं, 2 वस्तु हैं, एक है स्मरण और दूसरा है जप. घણીવાર આપણે એમ સાંભળીએ કે ભાવ હોય ત્યાં સુધી કરો, મન ન લાગે પછી શું કરવાનું. અને ઘણી જગ્યાએ એમ સાંભળીએ કે ના, એક જગ્યાએ બેસી આટલી માળા તો કરવાની, જેટલા અક્ષરનો મંત્ર હોય એટલી માળા ફેરવવી. એવું પણ એક વિધાન પ્રસિદ્ધ છે. अष्टाक्षर से तो 8 माळा करो, 9 यमनाष्टकना श्लोको है तो 9 यमनाष्टक करो, 35 श्लोक सर्वोत्तम स्तोत्रना है तो 35 पाठ करीशुं. जेटला श्लोक के जेटला अक्षर एटलो एनी वार उच्चारण करवानुं, एवो पण एक विधान छे. जो स्मरणमां कोई नियमो नथी, पण जपना बधा ज नियमो छे. जपमां संख्यानुं पण महत्व छे, जपमां स्थाननुं पण महत्व छे, जपमां माळानुं पण महत्व छे. जप एक स्वतंत्र अनुष्ठान है. જ્યારે જપ કરવા બેસો ત્યારે આ બધા વિધાનો ધ્યાન રાખવા પડે. પણ સ્મરણ કરો, સ્મરણ એ નવધા ભક્તિનું એક અંગ છે. શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम. तो स्मरण नवधा भक्ति का एक अंग है. और इसलिए स्मरण અને જપમાં ફરક શું? સ્મરણ કોને કહેવાય? જે સ્નેહને કારણે સહજ ઉદ્ભવે એને કહેવાય સ્મરણ. देखो 2 वस्तु है, ये नवधा भक्ति साधन रूप भी है और नवधा भक्ति फल रूप भी है. जे नवधा भक्ति છે સાધન રૂપ પણ અને ફલ રૂપ પણ. જેમ શ્રવણ, હું ભગવાનની કથા સાંભળવા જાઉં તો મને ભાવ થાય, મને પુણ્ય મળે, આ સાધન રૂપ શ્રવણ. પણ પ્રભુમાં એવો પ્રેમ જાગ્યો છે કે એમની કથા સાંભળ્યા વગર રહેવાતું નથી, આ ફલરૂપ શ્રવણ. વસ્તુ એ જ છે, ક્રિયા એ જ છે, પણ તમે કયા ભાવનાથી જાઓ એના પરથી સાધન અને ફલનો ફરક પડે છે. હું 9 યમનાષ્ટક કરું તો યમુનાજી કૃપા કરે, આ સાધન તમે બનાવી લીધા યમનાષ્ટકને. પણ
આજે યમુનાજીની ખૂબ કૃપા થઈ, આજે હું 9 યમનાષ્ટક કરી શક્યો, તો આ ફલરૂપ યમનાષ્ટક કર્યા. આટલો ફરક. અને એટલે જ તો આપણા 41 પદમાં પણ કહ્યું, ફલ ફલિત હોય ફલરૂપ જાને, એને ફલરૂપ માનીને કરશો. क्योंकि पुष्टि मार्ग में महाप्रभु जी किसी को साधन नहीं देते, हरेक को फल देते हैं. પુષ્ટિ માર્ગમાં જે પણ મળે છે એ ફલાત્મક રૂપે મળે છે, સાધન રૂપે નથી મળતું. અને એટલા માટે સેવા કરવાથી ઠાકોરજી કૃપા કરે એવું ન વિચારતા, નહીં તો સેવા સાધન બની જશે. પણ ઠાકોરજીની કૃપા થઈ કે મારા હાથે ઠાકોરજી સેવા લે છે, આવું વિચારશો તો ફલરૂપ સેવા થઈ જશે. તો અહીંયા જે પણ મળે છે એ ફલ રૂપે મળે છે, એને સાધન નહીં બનાવો. और इसीलिए गुसाई जी प्रभुचरण ने कहा, नामनान छंदो जगत्य सौ, जगतમાં પ્રસિદ્ધ એવો અનુષ્ટુપ છંદાનો છે. આના દેવતા કોણ? જો દરેક મંત્રના દેવતા હોય અને એનું સ્મરણ કરીને મંત્ર જાપ કરવામાં આવે, અને મંત્ર કોઈનો હોય એનું સ્મરણ કોઈનું કરતા હો તો એ મંત્ર ફલિત નથી થતું. અહીંયા કહ્યું श्री कृष्णास्यम देवता च. इस मंत्र के देवता कौन है? तो कहा श्री कृष्णास्य. आस्य यानी मुखारविंद, प्रभु के मुखारविंद स्वरूप श्री महाप्रभु जी इस मंत्र के देवता है. कारण કે એ મંત્રને ફલ એ દેવતા આપે, પણ દેવતાઓ મંત્રને આધીન હોય. મંત્ર આધીન સૌ દેવતા, આ ફરક છે. પ્રત્યેક દેવતા છે ને મંત્રને આધીન. નહીં તો ઘણી વાર લોકો પ્રશ્ન કરતા હોય કે હિરણ્યકશિપુએ તપ કર્યું ને દેવતા પ્રસન્ન થઈ ગયા, પેલા અસુરે તપ કર્યું, રાવણે તપ કર્યું ને આ દેવતા પ્રસન્ન થયા. તો એક વ્યક્તિ મને પૂછતા હતા કે આ અસુર હોવા છતાં તપ કરે, મંત્ર જાપ કરે ને દેવતાઓ પ્રસન્ન કેમ થઈ જાય? કારણ કે દેવતાઓ એ વ્યક્તિને નથી જોતા, એ લોકો મંત્રોને આધીન હોય છે, એટલે મંત્રને વશ થઈ એમને હાજર થવું પડે છે. જેટલાય દેવતાઓ છે બધા મંત્રને આધીન છે, પણ પ્રભુ તો સ્નેહને આધીન છે. हमारे महाप्रभु जी तो भाव के अधीन है, और भक्त जब भाव से पाठ करता है तो महाप्रभु जी उस भक्त के वश हो जाते हैं. हमारे वार्ता साहित्य में देखो ना, कई कई ऐसे प्रसंग मिलेंगे, वल्लभ के नाम का अखंड जाप करते भक्त, श्री वल्लभ उनको वश हो गए. श्यामदास सुथार की वार्ता जो, कैसी आसक्ति महाप्रभु जी के चरणारविंद, एक क्षण श्री वल्लभ के बिना नहीं रह पाते. स्वयं महाप्रभु जी ने पादुका जी पधरा दी, साक्षात मेरा अनुभव तुम्हें इसमें होगा. ऐसी कृपा श्री वल्लभ की हुई. तो श्री कृष्णास्यम देवता, सर्वोत्तम स्तोत्र रूपी मंत्र के देवता स्वयं श्री महाप्रभु जी है. मतलब आप सर्वोत्तम स्तोत्र का पाठ करोगे तो स्वयं फल और कोई नहीं देगा, स्वयं श्री वल्लभ उसका फल देंगे आपको. श्री कृष्णास्यम देवता च बीजम कारुणिक प्रभु. प्रत्येक મંત્રનું એક બીજ હોય, અને એ બીજ કોણ? તો કે કારુણિક પ્રભુ, કૃપાલુ પ્રભુ. એ આ મંત્રના બીજ છે. આપણે જેની શરણે ગયા છીએ એ કોઈ જ્ઞાન માર્ગનો પરમાત્મા નથી, એ કોઈ કર્મ માર્ગનો પરમાત્મા નથી. આપણે કોની શરણે મહાપ્રભુજી આપણને મોકલ્યા કે ભગવાન અપી પુષ્ટિસ્થો, કૃપાલુ પરમાત્મા की शरण में हम गए. જેની પાસે જાઓ ને તમારા પાપોની જે સજા કરે એ ભગવાન નહીં, પણ તમારા પાપોને જે ક્ષમા કરી દે એ જ ભગવાન છે. हमारे श्रीनाथ जी बाबा जीव के साधन और कर्म को नहीं देखते, वह स्वस्वभाव से ही कृपा करते, और इसीलिए वह कृपालु हैं. राय जितनी सेवा को फल मानत मेरु समान. राय જેટલી કરેલી સેવાને પણ, આપણામાં ને ભગવાનમાં ફરક એટલો કે આપણે રાઈ જેટલું કરીએ અને મેરુ જેટલું યાદ અપાવીએ, મેરુ જેટલું યાદ અપાવીએ, અને ઠાકોરજી રાઈ જેટલું ગ્રહણ કરીને મેરુ જેટલું સ્વીકારે છે, એનું ફળ આપે છે. એક વસ્તુ યાદ રાખજો, સેવા કરનાર વૈષ્ણવે આ બે વસ્તુથી સાવધાન રહેવું. એક, પોતાની કરેલી સેવા ક્યારે પણ ઠાકોરજીને યાદ અપાવી નહીં. આટલી આટલી તમારી સેવા કરી તોય તમે આમ કર્યું, રોજ આટલા પાઠ કરતી તોય તમે આમ કર્યું. ક્યારે પણ પોતાની કરેલી સેવા પ્રભુ આગળ ગણાવવી નહીં, કારણ કે જે દિવસે ગણાવશો એ દિવસે સમાપ્ત થઈ જશે. ઠાકોરજી કહે છે મેં તને કહ્યું તું મારી સેવા કર. कभी भी अपने की हुई सेवा
अपने लिए हुए प्रभु के नाम कभी ठाकुर जी के आगे गिनाने नहीं. અને બીજી વાત, ઠાકોરજી પાસે જ્યારે પણ જાઓ ત્યારે હતાશ, નિરાશ યા દુખી થઈને ઠાકોરજી આગળ ક્યારે નહીં જાઓ. કારણ કે પ્રભુ તો બાલક હે. કોઈ નાના બાળક આગળ કોઈ રડતું હોય ને તો એ રડવા લાગે, અને કોઈ હસતું હોય તો એ હસવા લાગે. જો આપ પ્રભુ को प्रसन्न करना चाहते हो तो हमेशा प्रसन्न मुख से जाओ. ઘણાના ચહેરા એવા ચડેલા, પડેલા, ઉતરેલા, એવા ચહેરા લઈને જાય કે પ્રભુ દુખી થઈ જાય. એક વૈષ્ણવે નિયમ લીધો કે રોજ સવારે ઠાકોરજીના પહેલા દર્શન કરવા, જેથી આખો દિવસ સુધરે. મહિનાના 29 દિવસ ગયો ને 30મા દિવસે જ્યારે ગયો તો જુએ તો ઠાકોરજી પીઠ દઈને બેઠા છે. અને પેલો વૈષ્ણવ નારાજ થયો કે પ્રભુ મારો દિવસ સુધરે એટલા માટે આપના દર્શન કરવા આવું છું, અને આપ ઊંધા થઈને બેઠા છો. ઠાકોરજી કે મારે દિવસ સુધારવો હોય કે નહીં? મારું મુખ જોઈને તારો તો સુધરે, પણ તારું મુખ જોઈને મને શું થાય છે? दर्शन भयो सवेरो हरिजू को दर्शन भयो सवेरो. प्रभु के मुखारविंद का जब सुबह वैष्णव दर्शन करता है ना, तो अपने जीवन को धन्य करके मानता है कि ऐसे कौन से मेरे पुण्य होंगे कि वह परात पर ब्रह्म, वह नंद नंदन, वो यशोदा जी के गोद में खेलने वाला परमात्मा आज मेरी गोद में विराज रहा है. એને એના ભાગ્યનો આમ ગૌરવ થાય કે જ્યારે સવારે ઉઠીને મંગળા કરાવી લાલનને ગોદમાં લઈને શ્રૃંગાર કરતા હોય ત્યારે પોતાની જાતને વૈષ્ણવ ધન્ય માને છે. જો સેવા કરવી એટલે કેવલ ભોગ ધરવા, ટેરા લેવા, પોતનું કરવું એ જ નથી. સેવા કરવું એટલે આખા જીવનનું ડિસિપ્લિન આવે. એ વૈષ્ણવને વિચાર થાય કે જે હાથે મારે કાલે ઠાકોરજીને જગાડવાના છે, જે હાથે મારે ચરણસ્પર્શ કરવાના છે, એ હાથે મારે પાપ કેમ કરી શકું? જે આંખે મારે ઠાકોરજીના કાલે મુખારવિંદના દર્શન કરવાના છે, એ આંખે મારાથી પાપ કેમ જોવાય? જે જીવવાથી મારે કાલે પ્રભુના ગુણગાન કરવાના છે, એ જીવવાથી મારાથી કોઈની નિંદા કેમ થઈ શકે? આ એક વિચાર વૈષ્ણવને આવે છે કે કાલે મારે સવારે ઠાકોરજીને મારું મુખ બતાવવાનું છે. જો આજે પાપ કરીશ તો કાલે કેમ કરીને ઠાકોરજીને મંગળા કરાવી શકીશ? આ વિચાર વૈષ્ણવને આવે છે. સેવા કરનારો વૈષ્ણવ એના આખા જીવનને ધન્ય બનાવતો હોય છે. એવું આ દિવ્ય પુષ્ટિ માર્ગ મહાપ્રભુજી આપણને આપ્યો છે. અહીંયા ગુસાઈજી પ્રભુ ચરણ કહે બીજમ કારુણિક પ્રભુ, એ કૃપાલુ પરમાત્મા એ આ મંત્રના બીજ છે કે જે આપણને ફલ આપવાના છે. અને આગળ ગાન કરતા શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુ ચરણ કહે કે આનો વિનિયોગ શું, આનાથી ફલ શું મળશે? सर्वोत्तम स्तोत्र करने से प्राप्ति क्या होगी? ये कहते हुए गुसाई जी आज्ञा करते हैं, विनियोगो भक्ति योग प्रतिबंध विनाशने कृष्णाधरामृता स्वाद सिद्धिरत्र न संशय. विनियोगो भक्ति योग प्रतिबंध विनाशने कृष्णाधरामृता स्वाद सिद्धिरत्र न संशय. આનો વિનિયોગ શેના માટે? એક વસ્તુ સ્પષ્ટ કરી લો, દીકરાના લગ્ન કરાવવા માટે આ પાઠ નથી, દુકાન ચલાવવા માટે આ પાઠ નથી, પૈસા કમાવા માટે આ પાઠ નથી. कई बार हम अलौकिक तत्वों का लौकिक वस्तु के उपार्जन के लिए उपयोग कर देते. आचार्यों कहे न कि मच्छर मारवा स्टेन गन નો उपयोग करे એવું કહેવાય. अरे जो काम अगरबत्ती जलाने से हो जाए उसको फिर स्टेन गन का थोड़ी उपयोग किया जाता है. लौकिक पामवा માટે અલૌકિકનો પ્રયાસ ન થવો જોઈએ. જો ભગવાને તમને બુદ્ધિ પણ આપી છે, બુદ્ધિનો એવો ઉપયોગ કરો સંસારમાં કે મન બગાડવાનો વારો જ ના આવે. लौकिकता मन सुधी पहुंचे ज नहीं. बुद्धि का सदुपयोग करके संसार के सभी मार्ग निकाल लो. हृदय को तो ठाकुर जी के लिए रहने दो. जब આપણે કોઈ પણ વસ્તુ હોય તો કે આ અડતા નહીં, ઠાકોરજીની વસ્તુ છે, કારણ કે વાપરેલી વસ્તુ પ્રભુને ન ધરાય. તો આ મન ક્યાં ક્યાં વાપરીને આવીએ છે અને પછી ઠાકોરજીને કહીએ મારું મન ઠાકોરજીમાં લાગતું નથી, તો વાપરેલું ઠાકોરજી ક્યાંથી અંગીકાર કરે? हम कहते तो है मन प्रभु में नहीं लगता, नहीं लगता. क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो लेते नहीं, इसलिए. क्योंकि उपयोग की हुई वस्तु हो, महाप्रभु तो मना करते हैं, अर्धभुक्त वस्तु प्रभु को नहीं धरनी. तो वापरेली वस्तु होय
प्रभु केम अंगीकार करे? विषयाक्रांत देहानाम नावेश सर्वथा हरे। महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, विषय से जलते हुए, जैसे बलते हुए घर में कोई रह नहीं पाता, वैसे ही जिसका हृदय विषयों से जल रहा है उसमें प्रभु भी नित्य वास नहीं कर पाते। इसका विनियोग क्या? विनियोगो भक्ति योग प्रतिबंध विनाशने। ભક્તિ યોગમાં આવતા પ્રતિબંધોનો નાશ કરવા માટે આનો વિનિયોગ છે. ભક્તિમાં જે કોઈ પણ પ્રતિબંધ આવતા હશે, આ સર્વોત્તમ સ્તોત્રનો પાઠ કરશો, એ સર્વ પ્રતિબંધોને ઠાકોરજી દૂર કરી દેશે, શ્રી મહાપ્રભુજી દૂર કરી દેશે. પ્રત્યેક પ્રતિબંધો જતા રહેશે. અરે સંસાર પ્રતિકૂળ છે ને સેવામાં મન નથી લાગતું ને, તો ઠાકોરજી સંસાર પણ અનુકૂળ કરી આપશે. સર્વોત્તમ સ્તોત્રની ટીકામાં ગોકુલનાથજી જ્યારે ટીકા લખી ત્યારે કહ્યું, શ્રી ગુસાઈજીને વંદન કરતા, નમન કરતા ગોકુલનાથજી કહે સર્વ અભિષ્ટ પ્રદાયક. ગુસાઈજીના ચરણારવિંદ કેવા છે કે સર્વ અભિષ્ટને આપનારા છે. તો કે બીજું બધું તો બીજા બધાની ઉપાસનાથી પણ મળે છે. ધન મેળવવું હોય તો આની ઉપાસનાથી પણ મળે, ઘર મેળવવું હોય તો આની ઉપાસનાથી મળે, પરિવાર જોઈતો હોય તો આની ઉપાસનાથી મળે, સંતતિ જોઈતી હોય તો આની ઉપાસનાથી મળે. જુદા જુદા દેવતાઓની ઉપાસનાથી પણ આ લૌકિક વસ્તુઓ મળી જાય છે. પછી આ ગુસાઈજીની કૃપાથી મળે એવું વૈષ્ણવ કેમ ઈચ્છે? સમજાવતા કહ્યું, બંનેમાં ફરક છે. અન્ય દેવતાની ઉપાસનાથી જે મળે છે એ સંસાર વધારનારું હોય છે, પણ ગુસાईजी જે આપે છે એ अलौकिक साधनारू હોય છે. जैसे किसी से धन मिला तो उससे लौकिक बढ़ेगा, पर गुसाईजी की कृपा से मिला तो वो सेवा में उपयोग होगा. तो આવી કથા થઈ શકે, તો આવા ઉત્સવ થઈ શકે જે ગુસાईजी की कृपा થી મળ્યું. गुसाईजी की कृपा से घर मिलेगा तो ऐसा मिलेगा कि जिसमें ठाकुर जी के विराजने का स्थान हो, जहां प्रभु विराज सके. એમની કૃપાથી સંસાર મળશે તો એવા સંસારના લોકો મળશે, એવા પરિવારના વ્યક્તિઓ મળશે જે સેવામાં સહાયક હશે. આ ફરક છે. તો બીજાથી પણ મળે, ગુસાઈજી પણ આપે, બંનેમાં ફરક એટલો, પેલું લૌકિક વધારનારું હોય અને અલૌકિક સાધનારું હોય. તો વિનિયોગ ભક્તિ યોગમાં આવતા પ્રતિબંધોનો નાશ થાય અને પરમ ફલ આ કહેતા કહ્યું, કૃષ્ણા ધરા મૃતા સ્વાદ સિદ્ધિરત્ર ન સંશય. कि आ सर्वोत्तम सूत्र तो साक्षात कृष्ण अधरामृत रूप है, सुधा रूप है. मैंने पहले ही कहा ना, महाप्रभु जी दो स्वरूप से आराध्य है हमारे यहां, एक अग्नि स्वरूप और दूसरा सुधा स्वरूप. ये सुधा रूप है साक्षात, क्योंकि भगवत सुधा के संबंध के बिना भगवत लीला का अनुभव नहीं होता, भगवत रस की प्राप्ति नहीं होती. भगवत लीला का अनुभव करना है, भगवत स्वरूप का अनुभव करना है तो सुधा संबंध होना आवश्यक है. सुधा संबंध न થાય ત્યાં સુધી ભગવત સ્વરૂપનો અનુભવ નથી થતો. અને એટલે જ ઠાકોરજીએ દસમ સ્કંદની જે વ્રજલીલા છે એમાં સર્વ ભક્તોને સ્વયંની સુધાનો સંબંધ કરાવ્યો છે. કારણ કે કૃષ્ણ કેવલ મનુષ્ય આકારે દેખાય છે, પણ એ તો છે રસોવૈસહ, રસરૂપ છે. પ્રભુમાં રસ સિવાય બીજું કાંઈ નથી. જેમ તમે મિશ્રીના ખીલોના બનાવો, જન્માષ્ટમીમાં ને સાકર મિશ્રી ઢાળીને આપણે ખીલોના બનાવીએ, ફૂલ બનાવ્યું હોય એની ડાળી બનાવો, પત્તી બનાવો, પણ કોઈ પણ ખૂણે ચાખો એમાં મિશ્રી સિવાય બીજું કાંઈ નથી, ખાલી આકાર ફૂલોનો છે તો મિશ્રી જ. એમ જ પ્રભુ આકાર જુદો લાગે છે તો રસો વૈસહ, રસ સિવાય પ્રભુમાં બીજું કાંઈ જ નથી. અને ભગવાન પોતાનો ભગવદ રસ સુધા સંબંધ કરાવી અને ભક્તોને સ્વસ્વરૂપનો અનુભવ કરાવે છે. અને વ્રજલીલામાં સર્વને સુધાનો સંબંધ કરાવ્યો છે. અને એ જ સુધારૂપ સાક્ષાત મહાપ્રભુજી છે કે જેના થકી ભગવત સ્વરૂપનો અનુભવ થાય છે. અને એટલે જ આપણે કહીએ ને કે પુષ્ટિ પુરુષોત્તમની કૃપા મહાપ્રભુજી સંબંધ વગર ન થાય. શ્રી વલ્લભની શરણ ગયા વગર પુષ્ટિ પુરુષોત્તમનો અનુભવ નથી થતો. કારણ એટલા માટે કહીએ છે કે સુધારૂપ સાક્ષાત મહાપ્રભુજીનું સ્વરૂપ છે. વ્રજલીલામાં તમે જુઓ, રાસલીલામાં ગોપીજનોને સુધાનો સંબંધ છે,
છાક લીલામાં આપુન ખાત ખવાવત ગ્વાલિન જીન નહીં પાયો સુનો રે ભૈયા મેરી હથેરી ચાટ. અને પોતાની સુધાનો સંબંધ સખાઓને છાક લીલામાં કરાવે છે. વેણુનાદ કરી, વેણુ ગીતમાં તમે જુઓ, નાદ છે એ કેવલ અવાજ નથી, નાદ તો પાત્ર છે. પ્રભુ એમાં પોતાની સુધા પધરાવી, સ્વસ્વરૂપની સુધા પધરાવી અને સર્વને સુધાનો સંબંધ કરાવે છે. એટલે પ્રભુ વેણુનાદ કરે એને કેવલ અવાજ નહીં માનવો. અવાજ એટલે કે સાઉન્ડ, એ નાદ તો પાત્ર છે અને પાત્રમાં ભગવાન પોતાની સુધા પધરાવી સર્વને સુધાનું દાન કરે છે. એટલે વેણુનાદ સમયે ઠાકોરજીએ લતા પતા વૃક્ષો ગાયો હરણીઓ આ સર્વને સ્વસુધાનો સંબંધ કરાવ્યો છે. પ્રભુ નાના ગોદમાં હતા, યશોદોત્સંગ લાલિત, અને આપની લાર સ્ત્રવે થોડીમાં ચીબુક રૂપે આવીને અટકી જાય અને યશોદાજીને નંદ બાબાને વહાલ આવે અને ચીબુક ઉપર વહાલ કરે ત્યારે એમને પણ સુધાનો સંબંધ થાય. આમ વ્રજલીલામાં સર્વને સુધાનો સંબંધ છે. તો આ સુધારૂપ સ્વયં શ્રી મહાપ્રભુજી, આ સુધાનું મૂર્તિમંત સ્વરૂપ એ શ્રી મહાપ્રભુજી છે. અને એટલે જ આપણે ત્યાં બે પ્રકારની સૃષ્ટિ માનવામાં આવી છે, નાદ સૃષ્ટિ અને બિંદુ સૃષ્ટિ. ઠાકોરજી જ્યારે વેણુનાદ કર્યો અને વેણુનાદ કરતા પ્રભુના મુખમાંથી અધરામૃતના બિંદુ સરયા અને સ્વામીજી આવીને ઝીલી લીધા, એ છે બિંદુ સૃષ્ટિ, એ છે વલ્લભકુલ. અને પ્રભુના વેણુનાદ ચારે બાજુ વ્યાપિત થયો અને નાદ સાંભળીને જે વ્રજભક્તો દોડીને પ્રભુની શરણે આવ્યા, એ છે નાદ સૃષ્ટિ અને એ છે આ વૈષ્ણવી સૃષ્ટિ. એમ પુષ્ટિ માર્ગમાં બે સૃષ્ટિ છે. જો વેણુ દ્વારા જ આખી સૃષ્ટિનો ઉદ્ભવ છે અને એટલા માટે તો મહાપ્રભુજીની વધાઈમાં આપણે ગાઈએ છે, એસી બંસી બાજી બન ઘન में વ્યાપ રહી ધુની મહામુનિન કી સમાધિ લાગી. અને છેલ્લે કહીએ છે, સો અબ લક્ષ્મણ ભટ્ટ દ્વાર. એ જ વેણુનાદ લક્ષ્મણ ભટ્ટજીના રૂપ ત્યાં પ્રગટ થયો છે, વલ્લભ રૂપે. ऐसी बंसी बाजी बन घन में व्याप रही दुनिया महामुनि समाधि लागी. ऐसी बंसी बाजी बन घन. ऐसी બંસી બાજી બન ઘન में. અને શ્રી વલ્લભ રૂપ સુધા રૂપ વલ્લભ ભૂતલ પર પ્રગટ થયા છે. भयो ब्रह्मनाद उठत आलाद जहाँ तहाँ ब्रज रत्न गोख वृंद भय रागी. ऐसी बंसी बाजी बन घन में. रास आरी अनेक रस भाव पुनीत मुरत मुखार बिंद छवि धरे विरह अग्नि जागी. तब बेनु नाद द्वार
भट्ट भूप कुमार पद्मनाभ दैवोद्धार अर्घ त्यागी ऐसी बंसी बाजी बने घन बंसी बाजी बने घन में व्याप रही धुनी महामुनि की समाधि लागी समाधि लागी समाधि लागी ऐसी बंसी बाजी ऐसी बंसी बाजी बन घन में सोब लक्ष्मण भट्ट ભૂપ કુમાર. એ સમયે વેણુનાદ કરીને જ વ્રજ ભક્તોને આનંદ આપ્યો. એ જ સુધારૂપ શ્રી વલ્લભનું પ્રાગટ્ય લક્ષ્મણ ભટ્ટજીના ઘરે થયું છે. તો એ સમયે તો વેણુનાદ કરીને વૈષ્ણવોને કૃતાર્થ કર્યા, પણ હવે અત્યારના સમયમાં શ્રી મહાપ્રભુજી કઈ રીતે કૃપા કરે તો કહ્યું, હવે આ સમયે શ્રી વલ્લભાચાર્ય રૂપે પધારેલી એ પ્રગટ થયેલી સુધા પોતાના વચનામૃત દ્વારા જીવો પર કૃપા કરી રહી છે. વેણુ ગીત પુનઃ યુગલ ગીત કી રસ બરખા બરખાઈ પ્રગટ ભય માર્ગ રીત દિખાઈ. તો આ સમયનો વેણુનાદ એ શ્રી મહાપ્રભુજીના વચનામૃત છે, અને વચનામૃતના શ્રવણ માત્રથી જીવની અંદર એ ભગવદ લીલાનો આવેશ અનુભવ જાગૃત થાય છે. આમ કૃષ્ણાધરામૃતા સ્વાદ સિદ્ધિરત્ર ન સંશય. અને એનો કોઈ સંશય, એમાં કોઈ સંશય નથી. સાક્ષાત કૃષ્ણાધરામૃત રૂપ આ સર્વોત્તમ સ્તોત્રની સુધા છે, આ વલ્લભ રૂપી સુધા છે. આમ 6 શ્લોકમાં વર્ણન કર્યું શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુ ચરણે સટધર્મનું, કે આ અલૌકિક સુધા જે સર્વોત્તમ સ્તોત્ર રૂપે આપને મળવાની છે. કારણ કે એ ભગવત સુધા કેવી છે, ગોપી ગીતમાં પણ ગોપીજનો કહે છે ને, સુરત વર્ધનમ શોકનાશનમ સ્વરિત સુષુચુંબિતમ ઇતર રાઘવી સ્મરણમ નૃણામ વિતર गोपी गीत गाते हुए कहती है, प्रभु वह सुधा का अनुपान हमें कराइए, अनुभव हमें कराइए. कैसी है सुधा? सुरत वर्धनम, प्रेम को बढ़ाने वाले, शोक नाशनम, समस्त शोकों को समाप्त कर देने वाले, इतर राग विस्मरणम नृणाम, अन्य रागों को भुला देने वाली. ऐसी वह सुधा, ये कृष्णाधरामृत की सुधा है, और वह सुधारू ये सर्वोत्तम स्तोत्र है. અને આ સર્વોત્તમનું જ્યારે તમે પાઠ કરો એટલે એમ ન માનતા કે તમે કોઈ શબ્દોનો પાઠ કરો છો, ત્યારે એવો ભાવ રાખજો કે આ ભગવત સુધાનો મને અનુભવ થઈ રહ્યો છે, આ સુધાનું રસપાન કરી રહ્યો છું, એવો ભાવ રાખજો. જો પાઠ કરવામાં આવે, એવું કોઈ ગ્રંથોમાં લખ્યું નથી કે વાંચીને નહીં કરવા. ઘણા લોકો કે અમને મોઢે નથી થતા એટલે અમે કરતા નથી. ક્યાંય કોઈ એવો ગ્રંથમાં વાંચ્યું કે મોઢે કરે ને વધારે ફલ, વાંચીને કરે ને ઓછું ફલ? करो एनी आज्ञा है. नित्य वैष्णव को सर्वोत्तम स्तोत्र तो वैष्णव की गायत्री कहवाय छे. जैसे यूं कहा गया कि ब्राह्मण 3 दिन तक जो गायत्री पाठ न करे तो उसे पुनः जनोई लेने का विधान, एनु ब्राह्मणत्व नाश पामे छे. एमज सर्वोत्तम स्तोत्र ए वैष्णव की गायत्री छे. એટલે પ્રત્યેક વૈષ્ણવે
આ ત્રણ પાઠ તો બ્રહ્મ સંબંધી દરેક વૈષ્ણવે કરવા જ જોઈએ. એક યમનાષ્ટક, બીજો કૃષ્ણાશ્રય અને ત્રીજો સર્વોત્તમ સ્તોત્ર. બને તો આજ ही सब નિયમ ले लो. અહીંયા જેટલા બેઠા છે આજે સંકલ્પ કરીને જ જાય કે રોજ સર્વોત્તમ સ્તોत्रનો पाठ કરીશ. और पाठ कठिन लगता है तो नामावली से शुरू करो. 108 नामावली बोलिए, प्रारंभ कीजिए. आपको ही अनुभव होगा कि साक्षात वल्लभ रूप सुधा का संबंध होते ही आपके जीवन में भक्ति का उदय होगा. और जितने भी भक्ति के प्रतिबंध हैं सभी प्रतिबंधों का निवारण हो जाएगा. तो ऐसे महात्म्य समझाते हुए गुसाई जी प्रभु चरण ने कहा, ये ऐश्वर्य वीर यशस्वी ज्ञान वैराग्य षड्विध धर्म. देखो ठाकुर जी में 6 धर्म हैं, महाप्रभु जी में 6 धर्म हैं. महाप्रभु जी के स्वरूप, नाम और लीला को समझने के लिए, गुण को समझने के लिए, नाम गुण और स्वरूप, ये तीनों को समझने के मतलब महाप्रभु जी के स्वरूप का संपूर्ण आराधन करने के लिए गुसाई जी प्रभु चरण ने 3 स्तोत्र हमको दिए. एक है सर्वोत्तम स्तोत्र जिसमें नाम का वर्णन है. दूसरा है श्री वल्लभाष्टकम, उसमें स्वरूप का वर्णन है. और तीसरा है सप्तश्लोकी, इसमें गुणों का वर्णन है. तो श्री महाप्रभु जी के भीतर षड्विध ऐश्वर्य और धर्मी स्वरूप, इस 7 श्लोकों में सप्तश्लोकी में श्री गुसाई जी ने हमको समझाया. ये 3 पाठ करो तब महाप्रभु जी का संपूर्ण आराधन होता है. तो श्री ठाकुर जी में षड्विध ऐश्वर्य है, महाप्रभु जी में है, वैसे ही यमुना जी में षड्विध ऐश्वर्य है. टीकाओं में समझाया गया है यमुनाष्टक की. इस प्रकार 6 श्लोकों में महात्मा का वर्णन करते हुए अब गुसाई जी प्रभु चरणों को जो दिव्य नामों का दर्शन हुआ, उन नामों का गान करते हुए श्री गुसाई जी प्रभु चरण के मुख से सर्वप्रथम नाम निकला, आनंदाय नमः. सब बोले, आनंदाय नमः, आनंदाय नमः, आनंदाय नमः. અહીંયા બેસેલા આગળથી લઈને છેલ્લે બેસેલા વ્યક્તિ સુધી સર્વના મુખમાં નામ ઉચ્ચારણ થવું જોઈએ. આનંદાય નમઃ, आनंदाय नमः, आनंदाय नमः, आनंदाय नमः, आनंदाय नमः, आनंदाय नमः. श्री वल्लभाधीश श्री जय. आनंदाय नमः. सबसे पहले दर्शन गुसाई जी को हुए श्री महाप्रभु जी के पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप के. देखो ये पहले 3 नाम मुख्य हैं और 35-35 नाम इन तीनों के सहायक हैं. आनंदाय, परमानंदाय और श्री कृष्णास्याय नमः. तो आनंद, परमानंद और श्री कृष्णास्य, ये 3 नाम धर्मी रूप, प्रधान रूप, और 35-35 नाम इन तीनों के सहायक. तो 35 ने 3 વાર ગુણાકાર કરો તો થાય 105 અને એમાં 3 નામ ઉમેરો તો થાય 108. તો આ 3 નામ મુખ્ય છે. કારણ કે રૂપમ તત ત્રિતયાત્મકમ પરમભિધેયમ સદા વલ્લભમ. જો ત્રિતયાત્મક સ્વરૂપની વાત આપણે સ્વરૂપ ધ્યાન સમયે કરી, એ ત્રિતયાત્મક સ્વરૂપનું વર્ણન આ 3 નામમાં છે. આનંદ, પરમાનંદ અને શ્રી કૃષ્ણાસ્ય. આ ત્રિતયાત્મક સ્વરૂપ શું છે? આનંદ કહીને શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુ ચરણ કહે છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ વેદમાં જે બ્રહ્મની વ્યાખ્યા કરી છે એ જ પરબ્રહ્મ સાક્ષાત શ્રી વલ્લભ સ્વરૂપે પ્રગટ થયા છે. જો વ્યક્તિ એક હોય પણ એના સ્વરૂપ અનેક હોઈ શકે. वैसे ही व्यक्तित्व एक दिखाई देगा आचार्य चरण का, पर अनेक विध स्वरूप से श्री महाप्रभु जी विराजते. એટલે આ પહેલું સ્વરૂપ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ. क्योंकि વેદમાં બ્રહ્મની વ્યાખ્યા કરતા વેદે કહ્યું આનંદ માત્ર કરપાદ મુખોદરાદિ. બ્રહ્મ कैसा है? ઈશ્વરની વ્યાખ્યા શું કરી? બ્રહ્મની વ્યાખ્યા શું કરી વેદે? બ્રહ્મ કેવો છે? તો બ્રહ્મને સમજાવતા વેદે કહ્યું આનંદ માત્ર કર પાદ મુખ ઉદરાદિ. એટલે કે જે સર્વાંગ આનંદમય છે એ જ બ્રહ્મ છે. આનંદ, કૃષ્ણ, રસ, પ્રેમ,
આ ચારેય શબ્દો સમાનાર્થી છે. તમે વેદથી લઈને ભગવદીઓની વાણી સુધી ભગવાનને આ ચાર નામે ઓળખી શકો છો. ક્યાંક એને પ્રેમ રૂપ કહ્યો છે. પ્રેમ હરિ કો રૂપ હૈ ત્યો હરિ પ્રેમ સ્વરૂપ એક હોય દ્વે યો લસે જો સૂરજ અરુ ધૂપ. જેમ સૂરજ અને ધૂપ જુદા નથી, એનો તડકો એ બંને જુદા નથી, એક જ રૂપ છે, એમ બ્રહ્મ અને પ્રેમ એ જુદા નથી. ક્યાંક ક્યાંક એને રસરૂપ કહેવાયો, રસો વૈસા. ક્યાંક ભાગવતજી આદિ પુરાણોમાં એને કૃષ્ણ કહેવાયો. કારણ કે કૃષિર ભુવાચકો શબ્દ ણશ્ચ નિવૃત્તિવાચક તયોરૈક્ય પરબ્રહ્મ कृष्णत्य विधीयते. उपनिषद में कृष्ण शब्द की व्याख्या ही ये कही गई. कृष्ण शब्द की डेफिनेशन क्या, व्याख्या क्या? कि कृषिर भूवाचक शब्द. कृष એટલે ભૂ સત્તાયામ, જેની સર્વત્ર સત્તા છે. કેવી? નશ્ચ નિવૃત્તિવાચક, આનંદમય સત્તા છે. એટલે કે જેની સર્વત્ર આનંદમય સત્તા છે એ જ કૃષ્ણ છે. તો વેદમાં એ જ કૃષ્ણ પરબ્રહ્મને સમજાવતા કહ્યું આનંદ માત્ર કરપાદ મુખોદરાદિ. એ તો સર્વાંગ આનંદમય છે. એને મુખ ઉદર સર્વ અંગે અંગો આનંદમય છે. એ વેદનો બ્રહ્મ અને એ જ વેદમાં વર્ણિત બ્રહ્મ નંદ બાબાના ઘરે કૃષ્ણ બનીને પ્રગટ થયા. એટલે નંદ મહોત્સવમાં આપણે શું કહીએ? નંદ ઘેર આનંદ ભયો. પછી કહીએ આનંદ કોણ? તો કે જય કનૈયાલાલ. પણ વેદમાં વર્ણિત એ આનંદ નંદ બાબાને ત્યાં પ્રગટ થયો છે. એટલે નંદ મહોત્સવમાં નંદ ઘેર પહેલા શું કહીએ? કે આનંદ ભયો. પછી આનંદનું નામ શું? તો કે જય કનૈયાલાલ. એ કૃષ્ણ કે કનૈયા નામે પ્રસિદ્ધ થયો. તો વેદમાં વર્ણિત બ્રહ્મ આનંદમય એ જ નંદ બાબાના ઘરે પ્રગટેલા કૃષ્ણ, અને એ જ નંદ બાબાના ઘરે પ્રગટેલા કૃષ્ણ લક્ષ્મણ ભટ્ટજીને ત્યાં વલ્લભ રૂપે પ્રગટ થયા છે. એટલે પહેલું નામ આપ્યું આનંદાય નમઃ. वो आनंद रूप है. એટલે આપણા ભગવદીઓ ગાતા હોય ને, વલ્લભ ને શરણે જઈ રહીએ આનંદમાં, વલ્લભ ને શરણે જઈ રહીએ આનંદમાં. સેવું સદા વ્રજના ધણી માગું એટલું શ્રી વલ્લભ ને શરણે જઈ રહીએ આનંદમાં. वल्लभ ने शरणे जई रहिए आनंद में. वो आनंद रूप है, आनंद का दान देने वाला है, आनंद का अनुभव कराने वाला है. એટલે જે વલ્લભ ને શરણાગત થયા છે એને તો સદાય આનંદમાં રહેવા. વૈષ્ણવનો સંગ થાય તન મન ના દોષ જાય. વૈષ્ણવનો સંગ થાય તન મન ના દોષ જાય. મિથ્યા પ્રપંચ મારા જાય તરી, મિથ્યા પ્રપંચ મારા જાય તરી. મારું એટલું શ્રી વલ્લભ ને શરણે જઈ રહીએ આનંદમાં. શ્રી વલ્લભ ને શરણે જઈ રહી આનંદમાં. કારણ કે વલ્લભ આનંદ રૂપ. અને આનંદ રૂપ એટલા માટે કહ્યા કારણ એ સાક્ષાત પરબ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે. આ ત્રણ નામ આનંદ, પરમાનંદ, શ્રી કૃષ્ણ. આનંદ કઈ? એ પ્રભુ રૂપ છે એમ કહ્યું. તો કહું પ્રભુએ તો પ્રાગટ્ય લઈ અનેક કાર્યો કર્યા. તમે દસમા સ્કંદમાં જોવા જાઓ તો શરૂઆતની લીલાઓમાં ઠાકોરજી પ્રગટ થયા અને વ્રજમાં પ્રધાન 14 કાર્યો શ્રી ઠાકોરજીએ કર્યા. 14 પ્રકારની વિશેષ લીલાઓ કરી. તો આ સાક્ષાત એ જ સ્વરૂપ હોય તો એમણે એવી લીલાઓ કરી? આચાર્યો કહે હા. જેવી લીલાઓ ઠાકોરજી વ્રજમાં પ્રગટ થઈને કરી એવી જ લીલા શ્રી મહાપ્રભુજીએ ભૂતલ પર પ્રગટ થઈને કરી. 11 વર્ષ ને 52 દિવસ ઠાકોરજી વ્રજમાં બિરાજ્યા.